السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا في دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة المسمى بفصول في الصيام والتراويح والزكاة. كزينيو كتاب قات هاي زي متى رأسا بتملكته تقريبا ورسمنت تمرتوچن أسالفا النبارة. الله قال زاري يكفل زتن يهونال بع الله سبحانه وتعالى فقاد. لما استوسي أكل بمجرشة ودرسات شلاي يانسانو الشيخ يتكسو الفصل الخامس في التراويح. أمستنيو كزينيو كتاب كفر يهونو كتراوي صلاتك تايزو يمتاو الرأسن إياران نبرة. فزازر علي تراويح من دهونا لغة واستلاحا، وكذلك دقمو مشين دم السجد، وكذلك دقمو تراوي صلاة برمضان مسجد يالون فضلا يا نبتنيتا نبر مالتن كزام الفو ينو ينبرو رسول عليه الصلاة والسلام إهين عبادة برمضان اندار الرقو يورا نبتنيتا نبر مالتن كذابوا هلا كترن يعينوا إيه تراوي سنت ركعة عندما يسجلنا سنت ركعة عندما يسجل أيتنال كذاوس بلاجو أسرع عند ركعان مسكر عندهون أيتنال كذا بلا يمسجل مكهونا شكر اللهم نجرجن من نسجدون تراوي صلاة خشوع أركان واجباتوچن ያሟላ ሰላት መሆን እንዳለበት ያየነበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። ከዛ ምን አለ ሼኹ وكثير من الأئمة لا يتأنوا في صلاة التراويح، وهذا خطأ منهم، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وإنما يصلي لنفسه ولغيره. وكثير من الأئمة ببزات سووچن يمياسجدوا إماموچ أئمة جمع إمام سووچن يمياسجدوا إماموچ لا يتأنى في صلاة التراويح. صلاة التراويح يسجد ترغاكتو أيسجد يفتنال أركانوچوان የሰላትን ዋጅባቶቹን አያሟላም። وهذا خطأ منهم، ይሄ ከነሱ ጥፋት ነው፣ እንደ ጥፋት የሚቆጠር ነው። وهذا خطأ منهم ይሄ ከነሱ ስህተት ነው አለ። ለምን فإن الإمام ሰዎችን የሚያሰግደው አካል لا يصلي لنفسه فقط لراس ብቻ አይደለም የሚሰግደው وإنما يصلي لنفسه ولغيره أنه እሱኮ የሚሰግደው የሚያሰግደው ለራሱና ለሌላ ሰው ነው። ኢዘን ከጀርባው ተቀጥሎ የሚሰግዱ ሰዎች ስላሉ ይህ ሰላት በተረጋጋ ሁኔታ መስገድ አለበት ነው። فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح
እሱኮ እንደ ወልይ ነው ወልይ የሚባለው የልጇ አባት ወይ መሪ አስተዳደር የሆነ ማለት ነው ኢዘን ኢማሙም ሰላትን የሚያሰግድ ከሆነ እንደ ወልይ ነው የሚታየው يجب عليه በሱላ ግዴታ የሆነበታል فعل الأصلح በጣም ጠቃሚ የሆነውን ስራ መስራት አለበት በጣም ጠቃሚ የሆነውን ስራን መስራት አለበት كذا من على شيخ وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب علماء تقصال وقد برقد ذكر تقصال أهل العلم يوقت بالبيتوج أنه نقر يكره يتلال للإمام سووش لم يسجروا أكال سووش إمام هنا لم يسجر أكال بس لا يمتلوا نقر يما يوددوا نقر من دنو أن يسرع مفتنونه سيسجر مفتنونه من أين فتنة سرعة فتنة هونو تمنع متكلكل المأمومين تكتلوا يمسجروت سووشن فعل ما يجب بالنسبة قديتا يميهون نقر دا يسروا يمكلكلاتشو أون شيخو ستراويح صلاة يالون فضل ترقمون سنت ركعة መሰገር እንዳለበት በላጁን ከተቀሰ በኋላ አሁን መናገር የጀመረው በተለይ ለሚያሰግዱ አስተጋጆች ምክር ነው የሚያሰግደው አካል እሱ ብዙ ሰዎች ከዋለው ተከትሎ ስለሚሰግዱ ተረጋጋ ሁኔታ ማሰገር አለበት የሰላቱን አርካኖችን ዋጅባቶችን አሟልቶ ነው ማሰገድ ያለበት ከዛም አልፎ ደግሞ ሰዎችን መሪ ሆኖ ያሰገደ ስለሆነ የራሱን ጥቅምን አይደለም ማየት ያለበት ከኋላ ያሉ ሰዎችን ሁኔታ ማየት አለበት ከዛም አልፎ ደግሞ በሱ ላይ ግዴታ የሚሆነው በጣም ለሰዎች ጠቃሚ የሆነውን ነገር አስበልጦ መርጦ መስራት አለበት ከዛም ሼኹ የተቀሰው ነገር ብዙውን ጊዜ በተራዊ ሰላት ላይ የምናየው ሆነ ስህተት እሱ ምንድነው በሚያሰግሩበት ሰዓት የሚያሳስባቸው በብዛት ኢማሞች ኢላ መን ረሒመ ረቢ የሚያሳስባቸው 30 ጁዝን ማختምና አለ ማختም ነው አለበለዚያ የሰላት ሽሩጥን አርካን ተሞልታል አልተሟላ የሚለው ነገር አያሳስባቸው ከዚያ ቆየ ሲቀሩ የሚቀሩትን ቁርአን ተረጋግቶ ሊቀሩ ይችላሉ ነገር ግን ሩኩዕ ላይ ስጁድ ላይ አልጀልሰቱ በይነ ሰጅደተይን ላይ ኹሹ የሚባል ነገር አታገኝባቸው በል ከዛም አልፎ ደግሞ ተራዊህ እያሰገደ ተህያቱን ያለ ራሱ አይመስልህም من كثرة السرعة ከፍጥነቱ የተነሳ ማለት ይሄ ደግሞ ዑለማዎች እንዳሉትም በዚህ መልኩ ፍጥነቱ የሰላትን አርካንን የሰላትን ዋጅባቶችን የሚያጎድል ከሆነ ከሱ ምን ይጠበቃል ሰላቱ ይበላሽበታል በዚህ መልኩ ማሰገድ የለበትም ነው طيب ይሄ አንደኛው ምክር ነው ሌላኛው ምን አለ وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وينبغي يتبق على للناس لسواج أن يحرصوا متشاكر اللباتشو قوقتاتشو يبلت مجمر اللبات متبابك اللباتشو على إقامة هذه التراويح إيشي تراويح صلاة በአግባቡ ጠብቆ መስገድን መጠበቅ አለባቸው ለምን ትላንት ያሳለፍነው ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ من قام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه تلك هنا فضل. وكذلك يسلفنا حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كله بلا كإمامك كالسقى جمرو اسكما جرشاو كإمامك يمي سقدسو لريت ملو قومون دسقر يتاسب الله تعالى يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام. إذن ذي كون فضل أنت اللي ألفك يقبام كافت تركبوا هذا بما تالي لا بروغرام ما يازين لبكم أياما معدودات أصلا الذي تراوي ميسقر باتشو قناتوش በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ናቸው ወይ 30 ቀን ወይ ደግሞ 29 ቀን ነው ወይላሂ المثل الاعلى አንድ ቦታ የሆነ ንግድ አለ ከተባለ በየቀኑ ትልቅን ትርፍን ታገኛለህ ቢባል ያ ስራ ደግሞ የሚቆየው ለአንድ ወር ነው ወይ ለ29 ቀን ነው ቢባል ማንንም ሰው በቶሎ ብሎ እዛ ቦታ ላይ መገኘትን ይፈልጋል። የአዱኛ ጥቅምን ሀብትን ብርን ለማግኘት ይጓጓል ጨረታውስ ይገባል فما بالك አሁን የተሽከዳደምክ ያለከው ከአዱኛ ጥቅም አልፎ አኺራ ላይ ትልቅን አጅር የሚሰጥህ በአዱኛ ላይ የሰራከው ወንጀል እንዲራገፍልክ የሚያደርግ ትልቅ የሆነ ዒባዳ ነው። ለዛን አላህ ምን አለ አያመ ማዕዱዳት ነው ያለው የረመዳን ወር በጣውች የሚቆጠሩ ቀናቶች ናቸው። እነዚህ ቀናቶችን በማይሆን ነገር ማሳለፍ የለበክም ነው وألا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد إنما برمضان ብዙ ጊዜ የሚከሰት የሆነ ስተት ነው ከመስጊድ ወደ መስጊድ መሄድ መስጊዶችን ማማረጥ ኢማሞችን ማማረጥ ድምፁ አሪፍ ነው ይሻላል እየተባለ ከሰፈሩ ሩቆ ሌላ መስጊድ ሄዶ መስጊድ ይመጣበታል። ለዘመናራ ወላ ወአላ يضيعوها እቺ ሰላት ተራዊን ጊዜያቸውን ማቃጠል የለባቸው ማሳለፍ የለባቸው በምን بالذهاب من مسجد إلى مسجد ከአንዱ መስጊድ ወደ አንደኛው መስጊድ በመሄድ በዚህ ጊዜያቸው ማቃጠል የለባቸው መስከር ያለብህ አንተ ላንተ ቅርብ ያለ መስጊድ እሱ ጋር ተጋብለ መስከር ያለበት አጠገብ ያለው መስጊድ አንተ በዒባዳ ካላሳደከው ሌላ ሰው ባዳ ከሌላ ቦታ መጥቶ እዛ መስጊድ ላይ የሚሰግድበት ሁኔታ የለም። ከዚያ አኳያ ትልቁ ነገር ለመስጊድ አንዴ 11 ኹለፋ አንዴ አይሻ አንዴ ነስር አንዴ አቡበከር አንዴ ቢላል አንዴ ደግሞ ገንደጋራ እያልክ በየመስጊዱ የሄድክ ጊዜክን ማቃጠል የለበትም። አጠገብክ ያለው መስጊድ እዛ ከምትሄድበት ሰዓት ወይ 15 ደቂቃ ይሆናል ወይ 20 ደቂቃ ይሆናል ወይ 30 ደቂቃ ይሆናል። ለምን ብልጥ ሆነ ቀርቦ መስጊድ ገብተህ ቁርአን አትቀራ በትንሹ እኮ በ30 ደቂቃ ውስጥ አንድ ጁዝ ትቀራለህ። ረመዳን ደግሞ የቁርአን ወር ነው። አየህ ይሄን ማስተንተን ካንተ ይጠበቃል። ምን አለ ሼኹ فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة وإن نام بعد على فراشه أنه سويو من قام قوم يسجر سو كإمامك حتى ينصرف إمام سجدو اسكيشرس درس عندك ما صلفنال حتى إماموቹ ራስ ሁለት ቢሆኑ ብለናል እንደ አንድ የሚቆጠረው ትናንት አጠቀስኩም ይሄን ነገር አጠቀስኩም ተከሻለው حتى ኢማሞች የሚያሰብ ሁለት ሶስትም ራስ ቢሆኑ እንደ አንድ ኢማኑ ይቆጠሩት። ከዚያ እኮ ግማሽ ሰግጄ እሄዳለሁ ይሄን አጅር አገኛለሁ ይሄን አጅር አታገኝም። በሰገድኩ አጅር ታገኛለህ ግን ይሄን ሙሉን አታገኝም ይሄን አጅር አታገኝም። የሰገደ ሰውዬ ከኢማሙ ጋር حتى ينصرف ኢማሙ ዞር ብሎ እስኪጨርስ ድረስ ለሱ ይጻፈለታል
ለሊት ሙሉ ቆሞ እንደሰገደ እሱ ለሊቱ ራሱ ቢተኛም ነው ፍራሽ ላይ ሄዶ ቢተኛም አንድ ተሰገደ ተመለሰ ቤቱ ለጥ ብሎ ተኛ ለሊቱ ሙሉ ግን አጅሩ ይጻፈለታል ኢደን ይሄም ሰዎች የሚሳሳቱበት የሆነ ጉዳይ ነው በተለይ ከመስጊድ ወደ መስጊድ መሽከርከር ጉዳችሁ ፈላ ዛሬ ጉዳችን ጉድ እኮ ነው ለሰውየው ከመስጊድ ወደ መስጊድ ጥሩ ድምጽን ለመፈለግ ወይም ደግሞ ቁርአን አስተንትኜ ለማዳመጥ ለመፈለግ ብሎ መሄዱ ይሄ ዑለሞች የጠሉት ነገር ነው كما نقل ابن القيم وغيره الامام احمد ይሄ ነገር በጣም ይተጠላል ብሎ ይናገራል ሰውየው ድምጹ ያምራል በሚል ማለት አስራ ይሄ ትልቅ ፈተና ነው ጀማዓት الخير አሁን ድምጹ ስለሚያምር ብቻ ከሰፈር መስጊድ ርቀ ሌላ መስጊድ እዛ መስጊድ መበዛ ከሆነ አሰጋጁ ላይ ምን ይበዛበታል ጉራ ይነፋል ነገ ጉራ ይሰማዋል ድምጼ ስለሚያምር ይላል ከዛ በኋላ በዚህ ሁኔታ ሼክ ፈውዛን እንደተጠቀሱትም ربما قد يكون የሰው አይን ሊበላው ይችላል ይላል ሰውየውም አደጋ ውስጥ እናስገባዋለን ለኛም አደጋ ነው ምን አለ ኢማም አህመድ كما قال محمد بن بحر مبالو قال رأيت أبا عبد الله في شهر رمضان وقد جاء فضل بن زياد القطان فصلى بأبي عبد الله التراويح وكان حسن القراءة يعني محمد بن بحر مبالو ورابي عبد الله أحمد بن حنبل زند متى برمضان ور دمسو دمو بتام يميامرنا إيه فضل بن زياد مبالو دمسو بتام يامارنا إيه قدام من أجل محمد بن بحر مبالو فضل بن زياد القطان دمسو بتام السلام يامر إمام أحمد يسجراتشوا إمام أحمد دقمو قوالاتشو كزينياو إمام جربا يسجدانو بزين كده فاجتمع المشايخ سيسجد عنده كان كينا موتا سوغوش يمتو شيخوش يمتو يسجدانو بزو وبعض جيراني حتى امتلع المسجد عندن قربيتوش راكوت متونا مسكين مولو هونو مسجد تجمران فخرج أبو عبد الله فصعد درجة المسجد عندك الإمام أحمد وطنا كمسجد عندنا درجة عليه كف بلو وطنا فنظر إلى الجمع ولسبسبوا سويت ملكتنا فقال ما هذا إيه من دنو علاج تدعون مساجدكم وتجيئون إلى غيرها ينانت مسجدوش انتتاتشو الزنيا مسكت مدالاتشنا بلو إيه نكر بتام هي تلاندون تناكر كذا فسلى بهم ليالي توسل لتسجلنا ثم صرفه كراهية لما فيه من إخلاء المسجد وعلى جاي المسجد أن يسلي في مسجديان كذاك توسلت بوهالا فضل بن زياد بكاه هلاله لما سووش يبلده يسفراቸው مسجد ባዶ እንዳያደርጉት ነው ከዚያ አቋያ መሰገድ ያለበት ሰፈር ያለ መስጊድ ነው بل هنا حديث متوال يبالا الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير وصححه شيخ الألباني من حديث ابن عمر مرفوع هنا ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد رسول عليه الصلاة والسلام مناله صححه شيخ الألباني في الصحيحة وكذلك في صحيح الجامع الصغير يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام مناله ليصلي أحدكم كنا أنتس عنداتو يسكد في مسجد بمسجدون ولا يتبع المساجد مسجدون يتكتاتل انداهين إن حديث شرح سيادرقو المناوي رحمه الله في كتابه فيد القدير لا مناله ليصلي الرجل في مسجد الذي يليه من أي بقرب مسكنه قرب هنا لمن يرابوتا قرب هنا مسكين ولا يتتبع المساجد مسكين مكاتب لبتم أي لا يصلي في هذا مرة وفي هذا مرة على وجه التنقل فيها فإن خلاف الأولى عند مسكين يسجد عند مسكين يسجد بذا ملكو مسكر يلبتم ይሄ ደግሞ ከበላጩ በላጭ ሆኖ ነገር ስለተወነው الشيخ الفوزان
حفظه الله تعالى ميلالو وهذا يدخل والو أدامت بدم يونا بوتا دمسي تكتاتلك الشامي هيدا وهذا يدخل في المباهات التي تبطل العمل إيه راس كف ما ذلقنا بزا مقرارات يميرو سيقبال سران يميابلاش وتدخل في الرياء يولي يميرو سيقبالات وفيه مشقة على الناس بكثرة الزحام يعني إيه دمو سووش لاي ما كبرنا سووش ونبوتار اندي بزو بمادرك ويخشى على الإمام أن يزيد في التكلف ثم ينقطع أو يصاب بالعين وهذا حدث كثيرا بزي ملكو يهون بوتال بيتشا دمسو يامر يتبالى يهيدو الزابوتا مسكدو إيه لإمامو كراسو بلا اندي سارا يدرقوا دمسي الله سامر الله كاكو بلا يتشرانك بتا ربما يانكن ሊያቋርጦ ይችላል ወይም ደግሞ የሰው አይን ሊበላውም ይችላል አታውቁም ብዙ ሰዎች ድምጻቸው በጣም የሚያምር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አሟሽ ሲባል ሰማችሁ አንዱ ሰበቡ ይሄ ነው ይሄንም ብዙ ጊዜ የተከሰተ ነው ብሎ ይናገራሉ ከዚያ አኳያ ሼኹ ምን አለ وألا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد بل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين حديث كامل تابوها له من هذا أي أنه نحي الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره يعني اسمه سيزانا له يتتلى عنده هنا كل كلام دالون قرب يعلو مسكي تتو ليلا مسكين مهيدنا كالزمنا له وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى حج المسجد يعني إيه كي تكلكلو من قالوا لمزقاتنا يهونا مسجد لما كرف أو عندنا بوتاكو أم السلا يستقر تراوكنا يستقر بيته يتوسن سنم يستقر بيته الزاكم يالو وطادور تسبسوا ليلا بوتار مهيدا لمن إيه أدقال لون هذا قوية الزابوتا مسكر على اللبن إلا له ኢማሙ የሚያሰግደው ግልጽ የሆነ ቢድዓ ካለው ያ ቢድዓ ደግሞ ቢድዓ ሙከፈራ ከሆነ ከዚህ ጀርባ መስገድ አይችልም ተራያለም ኢላ ሰላት መስገድ ሌላኛ ነገር ደግሞ አዩሃ الإخوة እኔ የሚገርመኝ ነገር ማለት ተራዊ ሰላት ሲሰገድ ብዙን ጊዜ ያየሁት ኢትዮጵያ ላይ መካ ላይ መዲና ላይ ያየሁት ማለት ሰዎች የሚያስጨንቃቸው የኢማሙ የድምጹ ማመር ብቻ ነው ይያረለም እንጂ እሱ የሚቀራውን ቁርአን ቁጭ ብሎ ማስተንተን አይሰሩበትም ይሄ ቁርአን የሚቀራው አንተ እንድትሰራበት እንድትኖርበት ነው በተለይ በረመዳን የተፈለገው አላህ ምን አለ ዛሬ ምንድነው ያዘዘኝ ዛሬ ከምንድነው የከለከለኝ ዛሬ ምን አይነት ስራ ነው ጀነት እንደሚያስገባ የነገረኝ የአላህን ትእዛዝ አንስቻለሁ የሚለውን ነገር ማስተንተን የተፈለገው ተደብር እንጂ ድምጹ ማማሩ አይደለም በል በብዛት ኢላ መን ረሒመ ረቢ አሁን በብዛት የሚያሰግዱት ወጣቶች ድምጻቸው ያምራል እንጂ ተጅዊድን አያውቁም የነሱ ተጅዊድ ከተፈለገው የበለጠ ድንበር ያለፈ ነው ተነጥቶ አለባቸው ድንበር ማለፍ አለባቸው አንዳንዴ ኬት እንደመጣና ከመድ ያመጡላ ሀያ መድ ይላል ቁርአን የሚቀራው እንደዚህ እንደ ሙዚቃ ያደርገዋል ይሄ በግልጽ ያለ ነው ቁርአን ተረተል በተጅዊድ መቅራቱ አለ ግን ካልመጣበት ነገር አስበልቶ አስረዝሞ ረጅም አድርጎ ይሄ አልመጣ በሌ በጣም የተጠላ ነገር ነው ሌላኛ ነገር ሰዎች ሁሉ ቁርአን እየተነበበባቸው አንድ የሚያለቅሱ አታገኝም ስለ ጀነት የተነገረው ስለ እሳት የተነገረው ስለ ወንጀል የተነገረው የሚያጠፋው ጥፋት ምን አይተደጋ እንደሚያመጣም የተነገረው አያለቅስም ምንም አይመስለው ልክ ግን ኢማሙ ዱዓ ሲጀምር አሚን ብሎ ያለቅሳል ያ አኺ ከዱዓው የበለጠ ማልቀስ የነበረብህ አንተ ላይ የሚነበበው ቁርአን ነበር የቁርአን ማና አለማወቅ ነበር አንተን ሊያስለቅስ የሚገባው
ብዙዎች ግን ይሄ ነገር አይጨነቁበትም የሚያስጨንቃቸው ምንድነው ድምጽ ያምራል ከዛ በኋላ ከጀርባ ይሰግዳል ይሄ ትልቅ አደጋ ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ማድረግ የሚፈልግ ነው طيب من على شيخه ولا باس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة تراويح صلاة مسكر ያለበት ወንዶች ብቻ አይደለም ሴቶች የሚሰግዱ ከሆነ ችግር የለውም من على شيخه ولا باس ችግር የለውም بحضور النساء ሴቶች ሰላት ላይ መሳተፋቸው የትኛው ሰላት የተራዊህ ሰላት ነገር ግን بشرط إذا أمنت الفتنة ፈተና ችግር መከራ አይመጣም ተብሎ እርግጠኛ ከሆነ አልበዛ በማታ ከቤቷ ወጣ መንገድ ላይ ወንዶች የሚለክፏት ከሆነ ወይ አደጋ የሚደርስባት ከሆነ ይሄ ምንድነው ይሄ አደጋ ስለሆነ አይፈቀድም አይቻልም አደጋ ስላለው አይፈቀድም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ያሉት ሴቶችን መስጊድ መሄድ እንዳከለክሏቸው ግን ቤታቸው ላይ መስጊድ እነሱ በላጭ ነው hatta ተራዊህ ሰላት ራሱ hatta ተራዊህ ሰላት ራሱ መስጊድ በላጩ ለሴቶች ራሱ የት ነው ቤታቸው የሚሰግዱት ግን ይሄ ለመስጊድ ሲወጡ ለተራዊህ ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ ያ ምንድነው بشرط أن يخرجن متحشمات غير متبرجات بزينة ولا مطيبات ግን ሴቶች ቢወጡ ችግር የለውም ስንል ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ አንደኛ بشرط መስፈርት እናደርጋለን أن يخرجن መውጣት አለባቸው متحشمات ተሸፋፍና ሙሉ ሒጃባን ለብሳ በላና ሴቶች እኮ ኢላ መን ረሒመ ረቢ ሲወጡ ወደ ተራዊህ ሰላት ከላይ አባያ ከስር ደግሞ ሸይጣን ለብስ ይወጣሉ ከቤታቸው ከወጡ በኋላ አባያውን ኪስ ያደርጉና በሸይጣን ልብሳቸው ደግሞ ከተማ ሻይቡና ያውዝ ይሽከረከሩና ልክ ተራዊህ ሰላት ደግሞ እንደ ጥሩ ሴት በጸባይ ቤት ትገባለች ወክቲ አንቺ እናትሽና አባሽ ዛሬ አታለሻል ግን ማንነትሽን የሚያውቀው ጌታ ነገ ሱፊ ለፊት ስትቆሚ ምን አይመስል የሚኖርሽ ያመስን ለመመለስ ራስሽን አዘጋጅተሻል ሁለተኛ በዚህ መልኩ መውጣት ደግሞ አደጋው ነገ ተመልሶ ላንቺ ነው የማይሆን ቦታ ላይ ወድቀሽ መከራ ቢመጣብሽ ነገ የምትጎጂበት አንቺ ነሽ ከዚያ እኮ ስትወጪ መስጊድ ሙሉ የሆነ ልብስን ሰፊ የሆነ ወፍራም የሆነ ወንዶችን የማይስብ የሆነ ልብስ ለብሰሽ መውጣት ያለብሽ غير متبرجات የተገላለጠች ሆና መውጣት የለባትም ዚኗን ውበቷን እያሳየች ይሄ ብዙ ጊዜ የምናየው ነው ብዙ እህቶቻችን ከኛ በላይ የሆኑት ወላ ሙጠይባት ወከذلك ሽቶ ተቀብታ መውጣት የለባትም አንድ ሴት ሽቶ መቀባት የሚፈቀድላት ቤት ውስጥ ብቻ ስትሆን ባሏ አጠገብ ነው hatta እንግዳ ራስ ሲመጣ የወንድ እንግዳ ሲመጣ ለእንግዳ ተብሎ ሽቶ መቀባት አይፈቀድላትም ወደ መስጊድ ደግሞ ስትሄጂ ጥንቃቄ ማሟላት ያለብሽ ሽቶ ተቀብለሽ መውጣት የለብሽ አንድ ሴት ሽቶ ተቀብታ ከቤቷ ምንጦታ ከሆነ فإنها زانية የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሽቶ ተቀብታ ከቤቷ ምትወጣ ከሆነ እሷ ዝሙት እንደሰራች ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ለመስጊድ ሳይሆን ለማንኛውም ጉዳይ ከቤት ስትወጪ ሽቶ መቀባት የለብሽ hatta የምትቀቢው ነገር ሻምፖ ራሱ
ጥሩ ሽታ ካለው በደም ታጥበሽ መውጣት አለብሽ አለበለዚያ ግን የጌታሽን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝን የጣሽ والله የተመደርሽ ያንቺ መጨረሻ ከሳምንት ከወር በኋላ ቢላ ተከብሽ ማልቀስ ነው ሸይጣን መጣይ ጂኒ መጣይ ሲህር ተያዝኩ ምናምን ይሄ ሁሉ መከላከት የመጣ ትልቁ ሰበብ ተገላልጣልተኝ ነው ከታት አንድ ቀን አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ عنه የሆነ ሴትን ይመለከታታ ሽቶ ተቀብላ ትወጣለች የነምትየው አላት إلى أين تذهبين يا أمة الجبار وين متيجو ورا مسكين قالت لمسكين برشته تكباشو فقال لها ارجعي تملش قالت أليك رسول عليه الصلاة والسلام يسموت نقر الله عند شتو تكبتا متوتا كهونا زموت اند سراچنو ብለው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ عنه ይሄን ነገር ይናገራልና ከዚያ እኮ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው በተለይ እህቶቻችን ሰላትን መስጊድ ሄዶ መስከር ላንቺ ዋጅብ አይደለም ሱና ነው ሽቱ ተገብቶ መውጣት ደግሞ حرام ነው حرام ነገር እየሰራሽ ሱና ለማምጣት መሄድ የለብሽም በክብርሽ ቤት ተቀምጠሽ እዛው በሰግጂ ይሻላል ነው ዛሬ ሴቶች ተደበደበዋል አይደለ ያው ያለው ነገር ነው ያወራነው እኔ ምን ላድርግ ታዲያ ችግራችን ነው በየዙሪያው ያለን ነው ችግር የለም ነገር ደግሞ እናንተ ትመጣላችሁ እንደበደባችሁ አለመተራችሁ ጠብቁን ታየ በረመዳን በተራዊ ሰላት የሚፈጸሙ ብዙ ጥፋቶች አሉ ሼኹ የተወሰኑን ጠቅሰዋል የተወሰኑ ደግሞ እኔም ጨምሬላችኋለሁ ሌላኛው ብዙ ጊዜ የሚፈጸመው ጥፋት ዱዓ ቁኑት ሲያረጉ ማስረዘማቸው ይህ خلاف السنة ቁኑት ዱዓ ሲደረግ አጠር ያለ ጃሚ የሆነ ዱዓዎችን በመጠቀም ነው መደረግ ያለበት ይሄ ደግሞ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጣውም ዱዓ አጠር ያለ ብቻ ነው አለበለዚያ ግን ማስረዘሙ ይሄ خلاف السنة ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለልጅ ልጃቸው ያስተማሩት ለሐሰን ዱዓው القنوت አለ اللهم اهدنا فيمن هديت የሚለው ይሄ ከተባለና የተወሰነ ጃሚዕ የሆኑ ዱዓዎች ቢጨመሩበት ይበቃል ከዛ ውጪ ግን አንዳንዱ ከራሱ ይፈበርካል ዱዓዎችን ወይ ዩቲዩብ ላይ ይገባና ያወርድና ያፍዛል ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ማዕና ራሱ አያውቀው አንዳንድ ዱዓ ደግሞ ድንበር ማለፍ አለበት አንዳንድ ዱዓ ደግሞ የሚደረገው ዱዓ ሳይሆን ዳዕዋ ነው ዱዓና ዳዕዋ ይለያያል ከዛ ቋያ በተራዊ ሰላት ከምናየው ሴቶቹስ የሚገባው የሚያደርጉትን ዱዓ ማስረዘማቸው ከዛ መልፎ ደግሞ ዱዓ ሳይሆን ዳዕዋ ማድረጋቸው ጀዋሚዕ አልአድዕያ በውስጡ ብዙ ነገር የሚይዝ ዱዓ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጥቷል በዛ ብትለምን ይበቃል ከራስ ከምትፈበርክ የሚሻል ስለሆነ አንዳንድ የሚደረገው ቁኑት ላይ ዳዕዋ ነው ያልኩት ዝርዝር ነገሮችን ይጠይቃል ለምሳሌ اللهم إذا متنا ودفعنا ودخلنا القبر كزقابن قبرو እንደዚህ በሩ በድንጋይ ከዘጋ በኋላ እንትን ከበላን በኋላ ዳዕዋ ነው ዱዓ አይደለም ከዚህ ሁሉ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ተቆ አለቀኮ በቃ ያ አላህ ከቀብር ቅጣት ጠብቀኝ ካል ይበቃል እንጂ ቀብር ስገባ አፈሩ ሲመልሱብኝ ማን ባይለበት ጊዜ ማብራት ባይለበት ጊዜ
ሚያግዜን ባይለበት ጊዜ ምናም ይሄ ሁሉ ዳዕዋ እንጂ ዱዓ አይደለም። ስለ ጀነት ደግሞ ያ ረብ ጀነት አስገባ የምትል ከሆነ ይበቃል። ያ ረብ ጀነት አስገባ እንደዚህ አይነት ጀነት ሰፊ ሆነችው እንትን ከሆነ ዝርዝር ነገር ይሄ ዱዓ አይደለም፣ ዳዕዋ ነው። ይሄ ደግሞ ብዙን ጊዜ የምናየው ሆነው ችግር ነው። ይሄን ነገር ማስተካከል አለብን። ለዚህ ነው የሚያሰግሩ ወንድሞቻችን ምን መከራቸው ነገር አድዒያ አነበዊያን ማፈዝ ሞክሩ። በተለይ ቁኑት ላይ የሚለምኑት የነበረው اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت የሚለው ይሄ ዱዓ ايها الاخوه والله إن ብቻ ብሎ ቢወርዱ ወደ ሱጁድ والله በቃቸው። ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ሰሃቢ እንዲያፍዝ አድርጎ ነበር ያስተማሩት። አንድ ሁለተኛው በዚህኛውስ ምንድነው ያለው? የምትፈልገው ኸይር ዱንያ ወልአኺራ ሁሉ አለበት። ሁሉ ብትፈልገው ማዕናው ብታስተር ለዚህ ኢንሻአላህ አንድ ቀን ይሄን ዱዓ ብቻ ሸርህ እናደርገዋለን በአላህ ፍቃድ። ያለውን ቦታ ውስጥ የጠቀሰው ማዕና ምንድነው የሚለውን ሸርህ ይፈልጋል። በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ አንድ ቀን ተዘጋጅተን በዚህ ጉዳይ ለማውራት አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሼኹ የሚጠቅሰው ስድስተኛው ክፍል ስለ ዘካት ነው። ኢንሻአላህ እሱን ነገ እንጀምራለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ። እኔ እስከ አርብ ጨርሳለሁ ምን ነበር አላማዬ። አላሁ ሙስተዓን። እስኪ እናየዋለን። ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር የመጡት። አንዳንድ ልጆች ትምህርቱ ለምን በኦሮምኛ አይሆንም ይላሉ። ያው ከጊዜና ከሁኔታው አኳያ ነው። በሁለቱም ቋንቋ ቢሆን ኪታቡ አይሄድም፣ ቅራአቱም ስለማይመች ነው። ወይ ሌላ ወንድሞችም በኦሮምኛ የሚያስተምሩ አሉ መሰለኝ እዚህ መስጊድ ላይ የነሱ መከታተል ወይ ደግሞ ሌላ ፕሮግራም ኢንሻአላህ ሁኔታው ከተመቻቸ ሌላ ፕሮግራም ኦሮምኛ ለሚያወሩ ወንድሞች እናደርጋለን። አፋን ኦሮሚ ፈለን አመቲ አፋን ለማን በሩን ሰበልሲን ኡልፋታ ሰንማ ፈፋን ተኮንጎኔ ረጉዳን ንደገኝ ዋን ያዱፊ አመለ ነምኒ ብራፋ ኦሪፋን ተቀራስኒ ጀራ መስከለ ከነ ከሰቲ ሰንማ ፈፋን ከናን ከበርሲሱ የገለ ገኑ ኢንሻአላህ ፎንዱራቲ ፕሮግራም ኦፍ ደንዴ ባስነቲ አፋን ኦሮሚ ፈለን በሲሱኒ ያለ ቢኢዝኒላህ አፋን ኦሮሞ ቆፋ አፋን ብረሌን አፋን በን ሁንዳኑ በርሲሱን ዋኑ ራኤ ገሙ ቤቹ እዚጋ ላይ የመጣው ጥያቄ በተራዊ ሰላት ላይ በመሃል ድቤ የሚመቱ አሉ እነሱ ጋር መስገድ እንዴት ይታያል? አይፈቀድም። ድቤ እኮ የሚመታው ለሰርግ ነው። የሚመታው ነው ማን ነው? ሴቶች ናቸው። ዱፍ የሚባለው ምንድነው? በአንድ በኩል ክፍት በአንድ በኩል ዝግ የሆነ ነው። ይሄ ዱፍ ይባላል። ይሄ የተፈቀደው ለሴቶች ለሰርግ። አለበለዚያ ግን መስጊድ የዒባዳ ቦታ ነው እንጂ የድቤና የምናም መቀጥቀጫ አይደለም። እንደዚህ መስጊድ ላይ ሄደን እንዳሰግድ ቢድዓ መስጊድ ነው። ያ መስጊድ ቅርብ ከሆነ ሌላ ለዚህ ምክንያት በለ ሌላ መስጊድ ቀየር መስጊድ ከሆነ ችግር የለውም። ኢብኑ ቀይም ቀደም ተጠቀሰው ማለት በመጨረሻዎቹ 10 ቀናቶች ላይ 2 ጊዜ ሰላት መስገዱ እንዴት ይታይ? ይሄ ችግር የለውም። ለምሳሌ በብዙ ጊዜ የተለመደው ተራዊህ ይሰገዳል። ከዛ በኋላ ቂያም ሌሊት አለ ሌሊታል። ይሄ ከፊል ዑለማዎች ችግር የለውም ይላሉ። ለምን አንድ ሰው ለምሳሌ ሌሊትን የተወሰኑን ከኢሻ በኋላ ሰግዶ የተወሰነውን ደግሞ አቆይቶ ቢሰግድ ከሆነ ችግር የለውም ማለት ወከذلك ችግር የለውም ይላሉ። ممن افتى ذلك من مشايخي وهو شيخي الشيخ محمد ابن عمر بازمول مفتي منطقة مكة المكرمة حاليا እሳቸው ይሄ ችግር የለውም ያሉ ሌላ ዑለማዎችም የተናገሩበት ሁኔታ አለ ነው። طيب አሁንም ሌላ ጥያቄ አለ። ይሄም ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚፈጠር ስህተት ነው። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ በሰፍ መካከል ይቀመጣሉ ወይ ደክሟቸው ሊሆን ይችላል። ከዛ ልክ ኢማሙ ቁርአን ቀርቶ ፋቲሃ ቀርቶ ሱራ ቀርቶ ልክ ወደ ሩኩዕ ለሂድ ሲል ይነሱና አላሁ አክበር ከሱ ጋር ያስራሉ። ይሄ አይፈቀድም። አንደኛ ሰፍ አቋርጧል። ሰፍ መካከል ከተቋረጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳቸው ያሉ من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله ነው ያሉት።
ሰፍን የቀጠለ ሰው አላህ ይቀጥለዋል ሰፍን ያቋረጠ የቆረጠ አላህ ይቆርጠዋል ኢዳን ዝቁጭ ብሎ ያለ ሰላት ዝም ብሎ የሚቀመጥ ከሆነ ይሄ ምንድነው ይሄ ስተት ነው ይሄ አይፈቀድም ከደከሙ ችግር የለም ግዴታ አቋር ነው ዞር ብሎ ከኋላ ይቀመጥ وكذلك ደግሞ ለምሳሌ ተነስቶ መስገድም ራሱ ይፈልግ ሰውየው ኢማሙ የሚቀራውን ነገር ከመጨረሱ በፊት ተነስቶ ሰላቱን ይሰር እንጂ ወደ ሩኩዕ ሲደርስ ጠብቆ የሚገባ ከሆነ አንደኛ ብዙ ፈድል ያልፋል ተክቢረተ الإحرام مع الإمام አያገኝም ፋቲሃ መቅራት ሩክን من أركان الصلاة ስለሆነ አያገኝም ብዙ ነገር ያመልጣል ነገር ግን ለምሳሌ ስለደከመው ቁጭ ብሎ ሰግዶ እዛው ልክ ኢማሙ ወደ ሩኩዕ ሲሄድ ተነስቶ የሚቀጥል ከሆነ ችግር የለውም ቁጭ ብሎ ሰግዶ ግን የሚያገኘው አጅር ምንድነው ቆሞ ከሚሰግደው ግማሽ ነው የሚያገኘው ይሄ በዚህ መልኩ ከሆነ ችግር የለውም ይሄ ሁሉ መከራ ከምን ይመጣቃላችሁ የሚያሰግዱት ኢማም ረጅም ስለሚያሰግዱ ነገራችሁ መጀመሪያ ቀድማችሁ ለነሱ እንዲያሳጥሩልን በተራዊና በተሐጁድ አስተጋገል ተራዊ የሰገደ ላይ እንዴት ይታያል ተራዊና ተሐጁድ ቅድም ያልኩት ነው ይሄ ችግር የለውም በዚህም በዛም ሆኖ የሚሰገድ ከሆነ ችግር የለውም ቀደም እንዳልኩትም ለሊት ሰላትን አንድ ሰው ቀድሞ የተወሰነ ሰግዶ የቀረውን ደግሞ በኋላ የሚሰግድ ከሆነ ችግር ስላሌለው ማለት ችግር ስላሌለው طيب كصلاه بوال كامس صلاه بوالا كل صلاه حتى تراويح اما اذا كان دعاء የሚያረጉት ከሰላት በኋላ በጀማዓ ከሆነ ይሄ አخف بدعه በዚህ ሌላ መስጊድ ሰግዳለሁ ብለ ከዛ ሰፈር መስጊድ አትርቅም እዛ ነው የምትሰግደው ግን ለምሳሌ እነሱ በየሰላቱ በየተራዊ መሐከል ለምሳሌ خذ بيدك يا رسول الله اغثنا يا رسول الله የሚሉ ከሆነ ይሄ ቢድዓ ሙከፍራ ሽርክ ነው እዚህ መስጊድ ላይ ተራዊ ያለው ሌላ ሰላት መስገድ ራስ አይፈቀድልህ በእንደገና ኢማም ጀርባ መስገድ አይፈቀድልህ ግን ኖርማሊ አምስት ሰላት ያሰጋሉ ከሰላት በኋላ በጀማዓ ያደርጋል ይሄ خطا ነው ትንሹ ቢድዓ ይባላል ለምን ሁሌ ያን ነገር በማድረጉ ግን በዚህ ምክንያት ተራዊን አታቆሙም ግን ሌላ ቢድዓ ትላልቅ ቢድዓ ካለበት ለምሳሌ የጠየቀው ጥያቄ ድቤ የሚመጡ ከሆነ በየሰላቱ ድቤ ይመታል ይሄ ከሆነ ይሄ አይፈቀድም طيب ሌላ ጥያቄ ያለው ይሄን ደግሞ ፕሮግራም እንዲያዘጋጁ ይችላል አስተጋጅ ሆኖ አስተጋጅና ይሄ ፕሮግራም ጋር አስተካክሉ አሁን ያ እንደናችሁ አይተፈለም ይሄን በቃ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ ይሄን ድምጽ ቅዱና ላኩላችሁ ያዳምጡ እነሱ ይሄ ሟደር ያዳምጡ እሺ ቦታ ትስቀር አንተ ጥያቄዎች አጠይቀኝ መስጊድና አገር እንዳጠቅሱ እኛ ችግራችን ከመስጊድ ከሀገር አይደለም ችግራችን ምንድነው ከዒባዳው የሆነ ሀገር ላይ እሺ ምን ችግር ድብድብ እሺ ኢዳን አንተ መታነው ሌላ ችግር ነው መስገድበት አካባቢ ሰላት ሰግደን መውጣት አለ ባይበርዛ ተራዊ መስገድ ከሆነ ወይ ድብድብ ወይ ችግር ይሳል ይሄ ከችግር አኳይ ስለሚታይ ራስክን አደጋ ውስጥ ከተት አይባልም ሌላ መስጊድ ሄደ ስገድ ነው የሚባል ሌላ ግልጽ የሆነ ጥያቄ ጠይቁ የለም مرحبا ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ረመዳን በሰላም ይደርስ ሰዎች አላህ ይበለን ዒባዳ ላይ አላህ ያግዘን ዒባዳን በረመዳን ረመዳን ደርሶ ረመዳን በሰላም ጾሞ ከሚቀበላቸው ሰዎች አላህ ይበለን
ባለፈው አመት ከኛ ጋር ረመዳን ጾሞ አሁን ወደ አኺራ ይሄዱ ብዙ ቤተሰቦቻችን አሉ። እነሱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት አላህ ይበላቸው፣ እኛንም ጀነት የሚሰባሰቡት አላህ ይበለን። هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.